سلام و وقت بخیر. برنامه تاجیکستان رقمی است منظور شما. در جهان امروزه تهدیدهای کیبری تا رفت مهمتر می‌گردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام به مجلس عالی اهمیت تحکیم امنیت کیبری مملکت، دسترسی تکنولوژی‌های نو را برای محافظت از حمله‌های کیبری و تقویت چاره‌های مبارزه با جنایت‌های کیبری تاکید نمودند. بشبهه جنایت‌های کیبری به امنیت ملی اکثر مملکت‌ها خطر جدی ایجاد نمودند. با رشد تکنولوژی اطلاعاتی و اینترنت، تهدیدهای کیبری مرکب‌تر، گوناگون‌تر و معلوم‌تر شدند. بعضی جنبه‌ها را مثال آوردن ممکن است که جنایت‌های کیبری می‌توانند به امنیت ملی تهدید نماید. دایر این موضوع با فردوس شاهزاده، سردار ریاست امنیت اطلاعاتی و کارکرد مخزن معلومات агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон суҳбат хоҳем дошт. қаблан ҳузури шуморо дар барнома хайрамақдам мегӯем. ҷаҳони сипос барои он ки фурсат пайдо кардед то дар ин барнома бо мо ҳамкалом ва доири як мавзӯи воқеан ҳам муҳим суҳбати хос дошта бошем. мегуфтед ки амнияти киберӣ чист ва чӣ паёмадҳое дорад? мехостам доири ин амнияти киберӣ маълумоти муфассал ва равшантар ба бинандаи мо манзур мекардем. имрӯзҳо иқтисоди рақамӣ ба яке аз самтҳои афзалиятноки рушди ҷумҳурии тоҷикистон табдил ёфтааст. ин аст ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардиданд. ҳамзамон сарвари давлат вобаста ба масъалаҳои иқтисоди рақамӣ суханронӣ намуда, таъмини амнияти киберии маҳзанҳои маълумотро ҳамчун яке аз 7 самти муҳими дар 5 солаи оянда пайгиришаванда арзёбӣ намуданд. ба ҳамаи мо маълум аст ки дар баробари рушди хизматрасониҳои электронӣ ва афзоиши истифодаи технологияҳои рақамӣ масъалаи амнияти киберӣ аҳамияти калидӣ пайдо менамояд. зеро ҳар қадаре ки низомҳо рақамӣ шаванд, ҳамон қадар хавфҳои киберӣ аз ҷумла фишинг, ҳамлаҳои хакерӣ ва дуздии маълумот зиёд мешавад. дар ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи мазкур якчанд мушкилиҳо ба назар мерасанд. аз ҷумла қонунгузорӣ ҳанӯз пурра шакл нагирифтааст. дуюм, ин стандартҳои байналмилалӣ ҷорӣ нагардиданд. сеюм, дар соҳаи мазкур норасоиҳои кадрҳо ба назар мерасад. чорум, инфрасохтори амалиётӣ низ дар марҳилаи рушд қарор дорад. ҳадафи агентиам аллакай маълум аст. ҳадафи агентӣ ин бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта, сохтани низоми воқеан коршоями амнияти иттилоотӣ ва ҳифзи маълумоти шахсӣ бо такя ба стандартҳои байналмилалӣ ва идоракунии хавфҳо мебошад. масъалаи омодасозии кадрҳои баландихтисос ҳам дар соҳаи амнияти киберӣ аҳамияти муҳим дорад. аз ин сабаб рушди барномаҳои таълимӣ, таъсиси лабораторияҳои амнияти киберӣ ва ҷалби ҷавонон ба омӯзиши технологияҳои муосир яке аз омилҳои муҳим ба ҳисоб меравад. бо ҳамин сабаб низ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон донишгоҳи инноватсия ва технологияҳои рақамӣ дар шаҳри Кӯлобро ба агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ вобаста намуданд. бояд қайд намуд ки дар ҷумҳурӣ то имрӯз қонуни алоҳида дар бораи амнияти киберӣ қабул нагардидааст. инчунин стандартҳои миллӣ дар соҳаи амнияти киберӣ пурра ташаккул наёфтаанд. дар шароити рушди хизматрасониҳои давлатӣ таҳияи чунин санадҳои мерӯқӣ зарур мебошад, зеро онҳо метавонанд асосҳои ҳуқуқии ҳифзи низомҳои иттилоотӣ ва маълумоти шахсии шаҳрвандонро мустаҳкам намоянд. агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколадори соҳаи рақамӣ ва инноватсия ҷиҳати пешгирӣ аз чунин таҳдидҳои ҷаҳони муосир аз ҷумла амнияти киберӣ чӣ тадбирҳоро рӯи даст гирифтааст? ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои таҳкими амнияти киберӣ тадбирҳои дахлдора андешида истодааст. аз ҷумла дар назди агентӣ муассисаи давлатии маркази ҳифзи маълумот таъсис дода шуд. инчунин аз ҷониби агентӣ стратегияи миллии амнияти киберӣ барои то соли 2040 таҳия гардида истодааст. ин ҳуҷҷат ба ташаккули низоми ягонаи идоракунии амнияти киберӣ
رشد اینفراساختور ساحه و بلند برداشتن اقتدار کادری ساحه مذکور روانه گردیده است. شهروندانی که برای دوچار نشدن به قلابان اینترنتی که طی وقت‌های آخر خیلی زیاد شدن چی باید کنن؟ تجربه نشان می‌دهد که اکثر حادثه‌های کیبری با عامل‌های انسانی وابسته‌اند. از این رو بلند برداشتن معرفت رقمی شهروندان و رعایت قاعده‌های عادی امنیت از قبیل استفاده رمزهای مستحکم و احتیاطکاری در اینترنت اهمیت مخصوص دارد. نوابسته از آن که امروز تشکیلات‌های قرضی و مولوی با برنامه‌های معاصر حفظ و متخصصان بلند اختصاص تامین می‌باشند، اینجا شهروندان همچون میزاجان این تشکیلات‌های قرضی و مالیوی به گروه آسیب پذیر داخل می‌شوند. بنابراین یکی از سمت‌های کلیدی حفظ این بلند برداشتن معرفت رقمی شهروندان درباره تهدیدهای کیبری، اینچنین گذراندن کارهای زیادی فهماندهی وابسته به طرز شناخت مکتوب‌های فیشینگی و کناره‌گیری کردن از استنادهای شبهه‌ناک مهم دانسته می‌شود. در برابر اندیشیدن چاره‌های تکنیکی از جانب وزارت و اداره‌ها یا مقامات دخلدار، اینچنین نقش خود شهروندان نیز در حفظ معلومات شخصی مهم میباشد. در برابر مفهوم امنیت کیبری سالهای اخیر مفهوم گیگین رقمی اهمیت مخصوص پیدا کرده است. این رعایت قاعده‌های گیگین رقمی میتواند به حفظ معلومات شخصی و امنیت انسان مساعدت کند. اکثر حادثه های کیبری نه از سبب کمبودی و نارسایی های تکنیکی بلکه با اشتباه خود انسان به وجود می آیند. استفاده رمزهای آسان، وارد شدن به پیوندک های شبهه‌ناک و پهن کردن معلومات شخصی در شبکه‌های اجتماعی مثال آنها می باشند. برای حفظ معلومات شخصی و پیشگیری تهدیدهای کیبری یکچند قاعده‌های عادی را شهروندان باید رعایت نمایند. یکم این استفاده رمزهای مستحکم، یعنی رمز باید حرف، رقم و علامت‌های عبارت باشد و در نظام‌های گوناگون باید رمز یکخیله استفاده نشود. دوم، فعال کردن تصدیق دوزینگی. این اصول سطح محافظت علاوه‌ای را تامین می‌کند. سوم، نوسازی برنامه‌ها که نوسازی‌ها اکثر وقت همون آسیب پذیری امنیتی را اصلاح می‌کند. چهارم، کناره‌گیری کردن از پیوندک‌های شبهه‌ناک، سنجیدن منبع پیش از واردشوی یا بارگیری آن. پنجم، محافظت معلومات شخصی در شبکه‌های اجتماعی، یعنی معلومات شخصی نباید به ضروریت در شبکه‌های اجتماعی انتشار کرده شود. ششم، استفاده شبکه‌های بخطر اینترنت، یعنی در هنگام استفاده از وایفای های جمعیتی نباید معلومات های مالیوی یا شخصی را وارد نماییم یا پخش نماییم. مهمترین تهدیدهای امنیت کیبری رو ساده و عامه‌فهم به بیننده ما منظور کنید. در محیط رقمی تهدیدهای گوناگون کیبری به وجود میآیند که مهمترین آنها اینها میباشند. یکم این فیشینگ، یعنی خلبان با استفاده از پیام‌های قلبکی یا سامانه‌های ساخته معلومات شخصی یا مالیوی شهروندان را به دست می‌آورند. دوم، مهندسی اجتماعی میباشد که جنایتکاران با راه فریب دادن انسان معلومات مخفی و شخصی شهروندان را به دست می‌آورند. سوم، ویروس تمجع. این برنامه‌های ضررآور میباشند که معلومات یا نظام‌های اطلاعاتی را محکم کرده برای برقرار نمودن آن مبلغ طلب می‌نمایند. چهارم باشد این حمله‌های داس میباشد، یعنی قلابان با فرستادن مقدار زیادی درخواست‌ها کار نظام یا سامانه را خلل‌دار می‌نمایند و قطع می‌کنند. درباره اینفراساختور مهم امنیتی کیبری چی گفته میتوانید؟ یکی از مسئله‌های دیگری امنیت کیبری این حفظ اینفراساختور مهم اطلاعاتی میباشد. با چنین اینفراساختور نظام‌های بانکی، مالیوی، شبکه‌های انرژتیکی، نظام‌های اداره‌کنی نقلیات، علاقه و اینچنین نظام‌های حکومت الکترونی که همه اینها به شبکه اینترنت پیوست میباشد داخل میشوند.
حمله به چنین نظام‌ها می‌تواند نه تنها به فعالیت اقتصادی بلکه به امنیت دولت و زندگی هر روزه شهروندان تأثیر جدی رساند. بنابراین در بسیار کشورهای جهان حفظ انفراستراکچور مهم اطلاعاتی همچون یکی از سمت‌های اساسی سیاست دولت معین گردیده است. тавсияҳои шумо барои он истифодабарандагони ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ замин ва барномаҳои мобилие ки масалан тавассути кортҳо масалан бонкҳо истифода мебаранд ва дучори қалобон мешаванд, ин шабрӯзҳо хеле зиёд аст. Мехостам тавсияи шумо ҳамчун мутахассиси ҷавон хусусан ба истифодабарандагон ба шаҳрвандон буд. در شرایط اقتصادی رقمی امنیت کیبری یکی از عامل‌های مهم رشد استوار دولت به عامل تحلیل ها نشان میدهند که در شرایط رشد اقتصادی رقمی امنیت کیبری به یکی از عامل‌های مهم رشد استوار دولت تبدیل یافتند. تامین امنیت مهم رقمی، حفظ معلومات شخصی شهروندان و استواری انفراستراکچور اطلاعاتی شرط مهم اعتماد جامعه به تکنولوژی نو می باشد. بنابراین برای رشد من بعده نظام امنیت کیبری در جمهوری تاجیکستان، تکمیل قانونگذاری، رشد انفراستراکچور مانیتورینگ تهدیدهای کیبری، آماده سازی متخصصان صحوی و بلند برداشتن معرفت رقمی شهروندان اهمیت کلیدی دارد. تنها در چنین شرایط ما می توانیم فضای رقمی بخطر و استوار را برای رشد اقتصاد ملی و پیشرفت جامعه تامین نماییم. یک چیز را ما باید درک نماییم که امنیت اطلاعاتی این یک مسئله تکنیکی نیست، این مسئله اداره کنی دولتی بوده، باید به سیاست حتمی دولت تبدیل داده شود. به استانداردها امنیت وجود ندارد. هر یک وزارت و اداره فعالیت رقمی را مطابق استانداردهای امنیت کیبری باید براه ماند. معلومات شهروندان این دارایی دولت است. برای همین معلومات شخصی باید همچون دارایی حساس دولتی بررسی کرده شود. از این رو کارکرد معلومات شخصی باید زیر نظارت قرار داشته باشد. دسترسی به معلومات شهروندان باید محدود و نظارت شونده باشد. بعد مرکزهای کارکرد معلومات همچون انفراستراکچور استراتژی باید با استانداردهای امنیتی فعالیت کنند، سطح بلند استواری و حفظ داشته باشند و همچون انفراستراکچور ملی اداره کرده شوند. مسئولیت باید در وزارت و اداره شخصی باشد، یعنی در هر یک وزارت و اداره باید شخصی مسئول امنیت کیبری یا شخصی مسئول حفظ معلومات شخصی تعیین کرده شود. رقم کنونی جمهوری به امنیت کیبری خوف کلان دارد. معلومات شهروندان این ذخیره استراتژی است. از این رو هر یک نظام دولتی باید با استانداردهای امنیت اطلاعاتی، نظام حفظ معلومات شخصی و انفراستراکچور با اعتماد کارکرد معلومات تامین کرده شود. нафароне ки ба қалобони интернетӣ дучор мешаванд, масалан рамзҳои онҳо шикаста мешавад ё ки дучори ҳамон ҳамлаи рамзшиканҳо ё компютершиканҳо мегем хакерҳо мешаванд, дар шароити феълӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба куҷо масалан муроҷиат карда метавонанд то ба мушкилоти онҳо расидагӣ шавад? оё ҳаст чунин ниҳоде ё ки марказе ки ба ин мушкилот расидагӣ шавад пеши роҳи чунин масалан ҳамлаҳо гирифта шавад ё аз байн бурда шавад? نفرانی که با دچار قلابی در اینترنت میگردند و معلومات شخصی آنها پهن می شود یا که چنانه که گفته سامانه های اجتماعی آنها را شکسته معلومات رو میگیرند، باید طبق ترتیب مقرر نموده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به مقام وکالتدار دولتی یعنی مقامات حفظ حقوق مراجعت نمایند. تکنولوژی رقمی هرچند برای رشد دولت و اداره کنی دولتی جنبه های مثبت دارند، اما باید شهروندان هنگام استفاده تکنولوژی رقمی از تهدیدهای کیبری باید آگاه باشند، با هر خیل پیوندک ها وارد نشوند، معلومات شخصی خود را در سامانه های اجتماعی پهن نکنند. حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت بخطری امنیت کیبری
در تاجیکستان توجه مخصوص ظاهر کرده برای تأمین امنیت اطلاعاتی کشور تمام چاره‌ها را می‌اندیشد. ولی در این روند نقش جامعه شهروندی نیز مهم است. ما در یک جایگی می‌توانیم فضای بخطر را برای رشد استوار تاجیکستان تأمین نماییم. جامعه که فرهنگ بلند استفاده تکنولوژی رقمی را دارد می‌تواند از امکانیت‌های اقتصاد رقمی ثمرناک استفاده برده در برابر این خود را از تهدیدهای کیبری ایمن نگاه دارد. یک چیز مهم را در آخر میخواهم قید نمایم که این را ما باید همه وقت در یاد داشته باشیم. به دستگیری راهبریت دولت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و راهبریت اگنتی، رقمی سازی تنها همچون ایده در کاغذ مانده، در عمل تطبیق نمودن آن خیلی مشکل است. فکر میکنیم که از صحبت ما نیز بینندگان نیز یک معلوماتی کافی دویر باز ایمن موندن از حمله های کیبری به خود میگیرند. جهانی سپاس به شما نیست که در این برنامه با ما دویر یک موضوع واقعا هم مهم هم صحبت بدید. حکومت جمهوری به سمت بخطری کیبری در تاجیکستان توجه مخصوص ظاهر کرده برای تامین امنیت اطلاعاتی مملکت تمامی تدبیرها را می اندیشد، ولی در این روند نقش جامعه شهروندی و تشکیلات نیز مهم است. ما در یک جایگی می توانیم فضای مجازی بخطر را برای رشد استوار تاجیکستان و آینده بخطر تامین نماییم. جامعه که فرهنگ بلند استفاده تکنولوژی های رقمی را دارد می تواند از امکانیت اقتصاد رقمی ثمرناک استفاده برده در برابر این خود را از تهدیدهای کیبری حفظ نماید. با تحلیل یک موضوع دیگر در برنامه نوبتی تاجیکستان رقمی با شما هم کلام خواهیم بود. شب و روزتان خوش.